نیوز جو رپورٹ ہے میں چاہتا ہوں اس کی رپورٹس آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ہے جناب فیبرری 8 2011 ان کرائم نیوز نیو یارک. یہ دنیا کی 10 بڑی انٹیلیجنس کی بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس نمبر پہ آتے ہیں. میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, ناظرین آپ بھی دیکھیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ 10ویں نمبر پہ جو ہے دا ٹاپ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی لکھا ہوا ہے. دا ٹاپ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ 2011 10ویں نمبر پہ CSIS کینیڈا. اس کے بعد جو 9ویں نمبر پہ آتی ہے وہ آتی ہے ASIS آسٹریلیا, یہ 9ویں نمبر پر آتی ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پر آتی ہے یہ رو جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں. 8ویں نمبر پر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کرائم نیوز نیو یارک کا یہ بہت امپورٹنٹ جو میگزین ہے وہ یہ چیز بتا رہا ہے. رو انڈیا 8ویں نمبر پہ آتی ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پہ آتی ہے موساد جو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے وہ 7ویں نمبر پہ آتی ہے. اور اس کے بعد جو 6 نمبر پر آتی ہے ناظرین وہ ہے BND جرمنی کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ DGSE فرانس کی. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انٹیلیجنس ایجنسی ان آرگنائزیشن کے کیا نام ہے, لیکن آج ہم بتا رہے ہیں کیٹیگریز وائز بتا رہے ہیں کہ ٹاپ 10 میں کون کون نمبر پہ کون سی ایجنسیز ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں جو امریکن کرائم نیوز رپورٹ ہے خود نیو یارک میں, وہاں کہا جا رہا ہے 5ویں نمبر پہ DGSE فرانس. اس کے بعد آپ دیکھیے 4تھے نمبر پہ ہے FSB رشیا. یہ ایک نئی ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے نام سے آئی ہے, پہلے کسی اور نام سے تھی, اب یہ نام ہے FSB رشیا جو 4تھے نمبر پر ہے. اور 3رے نمبر پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے M16 یونائٹڈ کنگڈم کی. یہ تیسرے MI6 جو ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے جو 3رے نمبر پہ آتی ہے. اور ناظرین دوسرے نمبر پر پوری دنیا کے دوسرے نمبر پر جو آتی ہے انٹیلیجنس آرگنائزیشن وہ ہے CIA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اور ناظرین فخر کریں آپ اپنی انٹیلیجنس آرگنائزیشن پہ, کیونکہ یہ پاکستان کے کسی اخبار نے نہیں دیا, یہ پاکستان کے کسی میگزین نے نہیں دیا ہے, یہ پاکستان کے کسی میڈیا یا کسی جگہ نہیں آئی ہے, بلکہ میں نے جس طریقے سے کہا کہ یہ خبر آئی ہے آپ کے امریکہ کے ایک نیوز کرائم نیوز نیو یارک میں فیبرری 8 2011 کو, جس میں ٹاپ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ کہا گیا ہے اور اس میں نمبر 1 آرگنائزیشن کو کنسیڈر کیا گیا ہے ISI. اگر ISI انکمپیٹنٹ ہے, ISI کا فیلئر ہے, ISI انوالو ہے, تو پھر یہ ٹاپ 10 میں CIA 2 ہے, اس سے پیچھے یونائٹڈ کنگڈم کی ہے, اور نمبر 1 ISI ہے. رو 8ویں نمبر پہ آتی ہے, موساد 6 یا 7ویں نمبر پہ آتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خود امریکن اخبار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے ISI وہ دنیا کی نمبر 1 آرگنائزیشن ہے. میں نے اسکرین پہ بھی دکھایا, میرے پاس یہ رپورٹ بھی موجود ہے. کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز صاحب آپ؟ ڈاکٹر صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج اپنی قوم کو اپنے اس چینل کے ذریعے جو حقائق سامنے لائے, میں اس سے جذباتی ہو رہا ہوں اس وقت. بات طے ہے کہ پاکستان کی ISI انٹیلیجنس ایجنسی اس ملک کے دفاع کی علامت ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ISI نمبر 1 پہ اس لیے نہیں آئی کہ کرائم نیوز کا جو میگزین ہے اس کی کوئی فیور ہے. پاکستان کی ISI نے افغان وار میں جو رول پلے کیا اور وین گارڈ رول پلے کیا, ڈاکٹر صاحب میں اس وقت اس آرگنائزیشن میں تھا, میں عینی شاہد ہوں. میں نے دیکھا ہے
इस CIA को किस तरह बुरी तरह बिलबिलाते हुए ISI के सामने कितना बेबस पाया था। इनकी जो इंफॉर्मेशन होती थी, बावजूद इसके कि इनके पास इतने टेक्नोलॉजी थी, इतने ज़राए थे, एरियल रिकॉनेसेंस कर सकते थे, इनकी रिपोर्ट्स जो होती थी वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ होती थी उससे इतनी मुख्तलिफ होती थी कि हमने बारहा इनको जो इनके अपने रिजल्ट ओरिएंटेशन थी, रिजल्ट असेसमेंट्स थी, हमने उनको करेक्ट किया। हमने इनकी इंफॉर्मेशन जो इनपुट हमें देते थे हमने उसको करेक्ट किया। और तफसील में जाए बगैर वक्त की कमी की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफगान वार के अंदर ISI ने जो रोल प्ले किया उसकी ये एक अलामत है कि अमेरिका आज यूनिपोलर सुपर पावर बन के इस दुनिया में मंजर आम पर आया। एक बात, जहाँ तक आपने इनकी नाकामियों की बात की है, बाकी जो हिस्ट्री आपने बताई है इनकी, ये बड़ी तवील है और बड़ी ये खौफनाक भी है। और अमेरिका के अवाम को ये देखना चाहिए कि आज CIA का चीफ एक अपने जो मुल्क उसके साथ तावन कर रहा है उसके ऊपर नाअहली का इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसकी अपनी अहलियत का स्टैंडर्ड क्या है। अफगानिस्तान में आज इन्होंने जो अपने ट्रुप्स झोंके हैं, अवाम अमेरिका इक़्तिसादी तौर पर भी, अमेरिकन अवाम हलाकतों की सूरत में भी जो नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं, ये CIA और आज इनको अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना है। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब वो स्टेटमेंट जो मैंने न्यूज़ वीक के हवाले से अभी आपके सामने पेश की, पढ़ के सुनाया, क्या वजूहत है कि CIA शुजा पाशा को जो है रिजिग्नेशन के लिए वो चाहता है? उसने डिस्क्लोज किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की CIA जो है वो चाहती है कि ISI का चीफ जो है वो शुजा पाशा को रिमूव किया जाए। क्यों रिमूव किया जाए? जी, आपने डॉक्टर साहब न्यूज़ वीक का जो रेफरेंस दिया, आप अगर टाइम मैगजीन जो लेटेस्ट आया है वो उठा के देखें, उसमें 2 आर्टिकल लिखे गए हैं, दोनों CIA ने लिखवाए हैं और दोनों आर्टिकल्स का भी यही मतन है जो आपने न्यूज़ वीक का बताया। आप जनरल शुजा पाशा आज CIA का टारगेट क्यों हैं, इसका पहला जवाब तो मेरे भाई ज़फ़र लाली साहब ने आपको दिया कि जो इंसान, जो शख्स और इस ISI का जो सरबरा आज CIA का टारगेट है, और CIA अपनी तमाम इखलाकी बैनुल-अक़वामी और कानूनी हदूद को क्रॉस करके, ट्रेस पास करके उनका चीफ, हमारे जनरल शुजा ISI के चीफ की रेजिग्नेशन का ख्वाहिशमंद है। वो इसलिए है कि जनरल शुजा पाशा जो है वो जो अमेरिकन और CIA की अफगानिस्तान वार के बारे में जो स्ट्रेटजी है, जो वार ऑन टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जिस स्ट्रेटजी के ऊपर वो अमल पैरा होना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान को अंदर वो भारत को किरदार देना चाहते हैं, जनरल पाशा उन तमाम का जो है आज सबसे बड़ा अपोनेंट है, उनको अपोज कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैं इसके ऊपर अभी आगे बात करूंगा क्योंकि एक नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के लिए कह रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक छोटी सी बात बताता चलूं कि आपने देख लिया कि ISI के फेलियर के ऊपर जो CIA चीफ ने स्टेटमेंट दिया और जिस तरह स्टेट डिपार्टमेंट ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बात की है, और मैंने आज आपको ऑन एयर स्क्रीन पे दिखाया कि अमेरिका का कितने बड़े बड़े फेलियर्स हुए हैं, आपने उसे देख लिया, आज वो कहां खड़े हैं। और दूसरी तरफ ISI के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाने के बाद दुनिया की अपनी, इनकी अमेरिका की जो न्यूज़ वीक है, जो क्राइम रिपोर्ट है, वो मैंने दिखाया कि टॉप 10 बेस्ट जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को अपनी इंटेलिजेंस पे फख्र करना चाहिए कि नंबर 1 ISI इस वक्त जो है बेहतरीन इंटेलिजेंस है दुनिया की, एक बहुत छोटे से लिमिटेड रिसोर्सेस के मुल्क की। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं।